नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो रे जानि नबा। चलित सप्ताह रे प्लस टू परीक्षा फल प्रकाश पाइब। तारीख घोषणा होई नथिले मध्य मे 21 किंबा 22 तारिख रे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSC कार्यालय रे परीक्षा फल पुस्तिका उन्मोचन कराजिबो। पुस्तिका उन्मोचन हेबार किछि समय मध्य छात्र छात्री CHSC वेबसाइट रे सेमानकर फल जानि पारे बोली सूचना रहउछि। विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग जड़े अधिकारी कहते जे छात्र छात्री शिक्षा वर्ष जपरी प्रभावित न हुए से दिगरे पदक्षेप ग्रहण करुछु। धार्य समय 2 दिन रु 3 दिन विलंब उभय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया सरीथिला। ता सत्वे मध्य त्वरित पदक्षेप ग्रहण सह फल प्रकाश दिगरे पदक्षेप निया जाइछि। एबे फल प्रकाश पूर्व अन्य प्रक्रिया को चूड़ांत रूप दिया जाउछि। CBSE CISC बोर्ड द्वादश श्रेणी फल प्रकाश पाई सारिछि। तेणु चलित वर्ष गोटे समय कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक विभाग फल प्रकाश करा। फल प्रकाश नहीं एपर्यंत दिन धार्य होईनाही। तेबे मंगलवार सुधा फल प्रकाश तारीख घोषणा करा बोली अधिकारी जनक सूचना दैछन्ते। चलित वर्ष 2टी पर्यायर अनुष्ठित खाता मूल्यांकन 16,000 अध्यापक अध्यापिका सामिल होइथिले मध्य प्रथम पर्यायर मूल्यांकन ऑनलाइन खाता देखारे 3,500 एवं ऑफलाइन 4,500 मूल्यांकनकारी डका जाइथिला। सेमानक मध्यरु किछि जण अध्यापक अध्यापिका विभिन्न समस्या पय अंशग्रहण करि पारि नथिले। फल विज्ञान एवं वाणिज्य विभाग विषय गुड़िकरे ई मूल्यांकन लागि होइथिबा 17टी केन्द्र रे मूल्यांकन प्रभावित हेबा सह कला एवं धंदामूलक विभाग उत्तर खाता देखा मध्य सामान्य विलंब होइथिला। धार्य समय मध्य किछि गुरुत्वपूर्ण खाता देखा होई पारि नथिला। प्रथम पर्याय खाता देखा विलंब हेबार प्रभाव द्वितीय पर्याय पर पड़िथिला। एप्रिल 16 रु 28 मध्य 8,000 मूल्यांकनकारी खाता देखारे सामिल होइथिले। ए वर्ष उभय पर्याय 24 लाख खाता मूल्यांकन होइथिला, जेउथिरे ऑफलाइन 15 लाख एवं ऑनलाइन 9 लाख उत्तर खाता रहिथिला। ओडिशार पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। ओडिशार विभिन्न स्थान में आहरी 5 दिन पर्यंत वर्षा सह वज्रपात जारी रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विज्ञान सोमवार आकलन कर दैछि। बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, भद्रक, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और गजपति जिले गोटे कि 2टी स्थान में अपराह्न किंबा संध्या समय 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित वज्रपात सहित वर्षा हेबार संभावना रही। यह सब जिला गुड़ी को ऑरेंज वार्निंग जारी कर दैछि। जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर जिलार गोटे कि 2टी स्थान में अपराह्न किंबा संध्या समय घड़घड़ी सहित झड़ वर्षा हो पारे बोली आकलन करा जायछि। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर किंबा 50 किलोमीटर पर्यंत मध्य रही पारे। एही जिला गुड़िक पई येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में हेबो पट्टा करेक्शन। 4 डिसमिल रु कम थिबा मालिक मानकु सरकार देबे जागा। चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य में हेबो पट्टा करेक्शन। जार 4 डिसमिल रु जगार कम थिबो ताकु मध्ये भूमिहीन भाव में गणति कराजिबो। एनै सूचना दैछन्ती राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। से कहिसन्ती घर घर जाई तथ्य संग्रह करिवो राजस्व विभाग। अजा बापांको देहांत परे पुओ नाती एवं झीओंको नामकु पट्टा चढ़ाजिबो। ओडिशा लैंड सेटलमेंट रूल 1983 रे संशोधन अणाजिबो। विवाहित झीओ मानकु एथिरे सामिल कराजिबो। भूमिहीन परिभाषा परिवर्तन हेबो। 4 डिसमिल रु कम थिबा जमी मालिक मानकु सरकार जमी देबे। कलम 2 संशोधन अणाजिबो। 2 डिसमिल जायगा थिबा व्यक्ति सरकार को फेराई अन्य स्थान रे तांकु सरकार 4 डिसमिल जगह जोगाई देबाकू योजना करिछि राजस्व विभाग। जमीहीन को ठाब करबाकू तहसीलदार को दायित्व दियाजिबो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। रिपोर्ट कार्ड देवे स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग। सूचना देले गणशिक्षा मंत्री। रिपोर्ट कार्ड देवे स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग। एने गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछन्ते। सरकार को 1 वर्ष पूर्ति विभाग देव कार्ड। शिक्षा रे संस्कार पई विभाग अनेक योजना आनिछे। राज्य सरकार को वर्ष पूर्ति जोग दे पारंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिरे प्रधानमंत्री सह केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य ए कार्यक्रम में सामिल हो पारंती बोली सूचना रहउछि। मुख्यमंत्री PMO सह जोगाजोग अछंती बोली कहले राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। से कहछंती जे वर्ष पूर्ति को उत्सव नुहे उत्तरदायित्व कार्यक्रम भाबे पालिबु। से आहुरी मध्ये कहछंती जे राज्य रे जून 12 रु 19 तारिख जाय चलिबो विभिन्न कार्यक्रम। जिला ठु नै ब्लॉक पंचायत पौर संस्था कार्यक्रम कराजिबो। वर्षकर 11 निर्वाचन प्रतिश्रुति पूर्ण होइछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी आसुची कोरोना देखा जाउची एही सब लक्षण। चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। कोरोनार भय ए लोकों मनरू लिभिनी।
ହଂକଂ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରକାରର ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଗତ 3 ମାସରେ 7ରୁ 10ଟି କରୋନା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଜଣ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କରୋନା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2 ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 58 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କର୍କଟ ରୋଗ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ 13 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିଡନୀ ରୋଗ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କରୋନାର ଯେଉଁ ମାମଲା ଦେଖାଯାଇଛି ତାହା LF.7 ଏବଂ ANB.1 ପ୍ରକରଣ। ଏହି ପ୍ରକରଣ JN.1 ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାକରୁ ଅହରହ ପାଣି ବହିବା, ଜ୍ୱର ଏବଂ ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାମିଲ ରହିଛି। କାଶ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହଂକଂ 3 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 31ଟି ସଂକ୍ରମିତ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ମିଳିଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 14,200ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଏଠାକାର ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ କରୋନା ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ଆସିଲେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, କାଶ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏକ ମେସେଜ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାରତ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଇ ଶିକ୍ଷାର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। PIB ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମେସେଜର ଏକ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। PIB ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ମେସେଜଟି ନକଲି ଏବଂ ଏହାର URL ଫେକ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭାଇରାଲ ମେସେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି ଏବଂ ସରକାର ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମିଥ୍ୟାର ଏକ ଭ୍ରାମକ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଆସିବ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭପାଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ସରକାର 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀକୁ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ସରକାର ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କିମ୍ବା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ନେଉଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ EKYC କରାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନାମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଥମେ ଏହି କାମଟି ଶେଷ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ NHAIରେ ବଡ଼ ଚାକିରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜରର 60ଟି ପଦବୀରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରି ଆସିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆବେଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ମୋଟ 60ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 27ଟି ପଦବୀ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ, 13ଟି ପଦବୀ OBC ପାଇଁ, 9ଟି SC ପାଇଁ, 4ଟି ST ପାଇଁ ଏବଂ 7ଟି EWS ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ କେବଳ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ BE କିମ୍ବା BTech ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଧ ଗେଟ୍ 2025 ସିଭିଲ ସ୍କୋର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 30 ହେବା ଉଚିତ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। SC ST 5 ବର୍ଷ, OBC ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟର 3 ବର୍ଷ, PWD 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 10 ମେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶେଷ ତାରିଖ 9 ଜୁନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ NHAI-vacancy.nhai.org କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜଳଖିଆରେ ମିଳିବ ପାଳୁଅ ଲଡୁ।
ଜଳଖିଆରେ ପାଳ ଲଡୁକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ସରକାରୀ ବୈଠକରେ ବଣ୍ଟନ ଜଳଖିଆରେ ସାମିଲ କର। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିବେଦନ। ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଳ ଲଡୁର ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା 42% ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲା ଭାରତ ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା 42% ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାୟ $770 ନିୟୁତ ପ୍ରାୟ 66,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ କାରବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରୁ କିଛି ଜିନିଷ କମ୍ ପରିମାଣରେ କିଣିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଏବେ କେବଳ କିଛି ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସ୍ଥଳପଥରୁ କିଛି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ $618 ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ ଭାରତକୁ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କୋଲକାତା ଏବଂ ନାଭାସେଭା ବନ୍ଦରରୁ ଆସିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।